네, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이 예배 가운데 하나님의 선하심과 인자하심을 경험하는 복된 은혜가 있을 줄 믿습니다. 오늘 큐티 말씀해 보니까 시인이 하나님이 나를 버린 것 같고 하나님이 멀리 계신 것 같고 지금 세상이 나를 조롱해서 하나님이 딱 도와주셔야 되는데 그런 도움이 없어서 하나님의 은혜를 갈구하는 그 장면이 나옵니다. 그때 이 시인이 그런 말을 합니다. 우리에게 도움이 없는 것 같이 느껴지고 하나님이 안 계신 것 같이 느껴진다 할지라도 우리 신앙의 선배들은 그럼에도 불구하고 부르짖고 그럼에도 불구하고 하나님을 의지함으로 승리했다고 이렇게 고백하고 있습니다. 우리가 오늘 어떠한 모습으로 나왔는지 모르겠고 오늘 이 예배를 드릴 때에도 하나님이 만져지는 듯한 하나님을 만나는 듯한 은혜를 소망하는지 여러분의 각 개인의 마음은 알 수 없으나 우리가 오늘 어떠한 모습으로 왔든 간에 또 지금은 하나님이 안 보인다 할지라도 하나님이 나와 떨어져 계시고 하나님이 나를 멀리하는 것 같이 느껴진다 할지라도 간절한 마음으로 나아갈 때 하나님께서 그 속에 역사하실 줄 믿습니다. 그런 간절한 마음을 우리 가지고 나아가실 분들은 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서 하나님을 의뢰하는 마음으로 찬양하며 나아가겠습니다. 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님께 우리의 신앙을 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 필라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과
몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 하나님을 찬양하겠습니다. I wanted to sing this brand new song with you. We're going to be practicing it just a little bit, but just like we sang with our chanting team and those who are serving, we wanted to sing how blessed we are. So we want to sing this together. It's called I'm So Blessed. Let's sing together. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I've got you, Lord, I'm so passionate. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I've got you, Lord, I'm so blessed. On my best day, on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I've got you, Lord, I'm so one more time. I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I've got you, Lord, I'm so blessed. Amen. Saying that we are so blessed. Let's sing to the Lord, saying that we will love Him with all our heart. Here we go. Love the Lord your God with all my heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your heart, with all your soul. Your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen. I will serve the Lord. Here we go. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all your strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Here you go, repeat after me. I will love. I will love you.
예수 예수 안에 소망이 있네. 내 빛과 흰 나의 노래 환난 중에 도우시는 주 나의 견고한 반석 크신 사랑 크신 평화 두려움에서 날 거치네. 내 위로자 내 모든 것 주 사랑 안에서니라. 완전하신 하나님이 아멘 우리와 같이 되셨네. 주 사랑과 그 공의로 세상을 구원하셨네. 십자가에 주 달리사 그 진노를 거두셨네. 내 모든 죄 담당하신 주 은혜 안에 살리라. 죽임 당한 세상의 빛 어둠 속에 누이셨네. 영광스러운 그의 날에 무덤에서 부활했네. 승리하신 우리 주님 원수들을 물리쳤네. 나 주의 것 주 나의 것 주 보혈 안에 살리라. Last verse 주 예수의 능력으로 내 속에 두려움 없네. 나의 사는 모든 순간 주께서 다스리시네. 허능한 주 손에서 날 빼앗지 못하리라. 주 오실 날 기다리며 주 능력 안에 서리라. I'm so blessed I'm so blessed I'm so blessed got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I've got you, Lord, I'm so amen. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. I've got you, Lord. I'm so blessed. Amen. On my best day, on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Lord, every day is a good day. You're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, child of God. Lord, every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got a heartbeat in my chest. It doesn't matter
우리가 정말 이 하루가 우리의 인생이 매 순간이 우리의 어떠함과 상관없이 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 하나님 때문에 최고의 날이기를 소원합니다. 그러려면 우리가 이 시간 하나님을 만나야 합니다. 주의 성령께서 충만하게 임하셔서 우리가 하나님을 만나게 하시고 하나님 앞에 나아가지 못하게 하는 우리의 죄악의 문제들을 예수 그리스도 앞에 들고 나아가 그리스도 앞에서 온전히 다시금 회복되어지는 것을 경험하게 하여 주시옵소서. 우리 예배 시간에 하나님을 만나는 것을 기대하며 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. 아버지 하나님, 우리가 정말 주님 어떤 마음 생각없이 정말 우리가 하나님의 자녀들과 우리가 하나님의 자녀들 나여서 우리가 기뻐하며 나아가길 원합니다. 정말 주님께서 이 시간 만나 주시옵소서. 주님 이 시간 우리 주의 성도들을 찾아가 주시옵소서. 하나님 우리에게 주의 성도로 충만한 마음을 주셔서 주의 진리의 말씀이 우리에게 들려주게 하시고 우리의 죄악이 드러나게 하시며 우리의 어리석고 불편한 마음들이 주님 앞에 엎드려지고 굴복되어지게 하여 주시옵소서. 우리의 인생이 아니라 오직 주님 때문에 주님 때문에 우리가 살아가는 것 때문에 우리가 주님의 산이 소망이 되게 하시며 우리의 모든 힘 되게 하시고 우리는 예배 시간 정말 주님께서 강력하게 임재하여 주시고 내 죄와 허물들이 예수 앞에서 온전하게 씻겨주고 자유케 됨을 고백하는 주님의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 전능하신 하나님, 이 시간 하나님의 임재로 말미암아 우리가 주님 때문에 기뻐하고 주님 때문에 하나님 자녀이며 주님 때문에 감사가 회복되어지는 은혜들을 허락하여 주시옵소서. 우리가 주님 앞에 들고 나가지 못하는 이 죄의 문제들 예수 그리스도께서 씻어주신 줄 믿습니다. 예수 그리스도를 붙잡고 나아가면 우리의 그 어떤 것도 문제가 되지 않는 줄 믿습니다. 그 믿음으로 오늘도 하나님 앞에 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 주의 성령이 충만하여 우리로 하여금 주님을 만나게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 봉헌하겠습니다. 모든 것이 주께로 말미암았사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다. 회중 쓰인 건 같이 하는 겁니다. Everything comes from you. We have given you only what comes from your hand. 아멘. 제가 한번 기도하겠습니다. 자비로우신 주님, 하나님께서 우리에게 주시는 은혜와 사랑은 우리가 감당할 수 없으며 너무나 귀하고 복되고 아름다운 것인 줄 믿습니다. 하나님, 우리 성도님들 매일매일 하루하루의 삶 가운데 주님 안에서 누리는 부귀와 영광과 존귀함을 놓치지 않고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 능력이 우리의 능력이고 예수님의 존귀함이 우리의 존귀함이며 예수님의 은혜가 우리의 은혜임을 기억하며 나아가게 하여 주시옵소서. 우리는 예수님 자리인 것을 기억하게 하시고 이 세상의 그 무엇도 우리를 하나님과 우리 사이를 끊을 수 없음을 고백하게 하여 주시옵소서. 늘 하나님 앞에 이 감사의 예물을 드리고 믿음의 고백을 따라 주일 헌금을 드리고 11조헌금을 드리며 성경금을 드리는 우리 성도님들의 이 귀한 예물을 주님 흠양하여 주시고 드리기를 기뻐하며 아까워하지 않는 자들 되게 하시고 더욱 주님께 드리는 것을 기뻐하며 나아갈 때 하나님께서 넘치도록 채우시고 물질적인 채우뿐만 아니라 삶 속에 하나님의 절대적인 인도하심과 보호하심을 간증하고 목도하는 우리 성도님들 되게 하여 주시옵소서. 그러한 은혜가 우리 성도님들의 삶 속에 충만하기를 간절히 소원하옵고 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 감사합니다. 우리 이 시간은 잠시 광고하도록 하겠습니다. 네, 광고는 다른 건 특별한 건 없지만 이 주부를 보시면
목회자 코너는 우리 교회에서는 이 게임이나 레크레이션 이런 거 좋아합니다. 제가 많이 안 해서 그렇지 한번 하면 많이 하고 싶고 또 선물도 막 드리고 싶습니다. 근데 그렇게 하는 이유가 있고 또 게임의 목적들이 있습니다. 그것들을 통해서 순종을 배우고 단합을 배우고 함께 즐거워하는 것인데 그래서 사실 피클볼도 하는 겁니다. 그래서 이왕 이렇게 시작하신 분들은 끝까지 최선을 다해 주시고 파트너를 탓하거나 이 승패로 너무 분노하실 분들은 잠시 쉬어 주시기 바랍니다. 그리고 그 피클볼 대회 주 교회 소식에 보면 피클볼 대회에 대해서 제가 이야기했는데 오늘부로 시상식이 이루어지고 끝이 납니다. 제가 한번 처음 해봤기 때문에 진행에 있어서도 제가 보완해야 될 것이 많이 있었고 제가 지난 주일이 끝나고 난 이후에 집에서 이불킥을 막 했습니다. 후회되는 게 너무 많아가지고 그래서 오늘 우리 피클볼 선수들은 다 모이셔야 됩니다. 시상식이 있기 때문에 4시부터는 결승전을 할 거니까 그 전에 제가 선수분들에게는 안내 말씀도 드리고 또 다음에 단식 경기할 때 이런 거 좀 보완해 달라 이야기도 할 겁니다. 그래서 선수분들은 또 다 참석해 주시고 사실 예선전이 끝난 거나 다름이 없다고 느낄 수 있지만 그렇지 않습니다. 물론 결승 올라가는 두 팀은 정해져 있지만 예선전은 2경기가 남아 있습니다. 3시 반부터 시작할 테니까 우리 박정현 형제팀 또 조상숙 목사님 팀 또 저희 팀이랑 누가 합니까? 우리 팀이랑 찬민 형제님 팀 그렇게 3시 반부터 이렇게 예선전 계속 하니까 그때 참여해 주시면 되겠고 뒷정리가 끝나면 다 같이 내려오셔서 같이 격려해 주셔도 참 좋겠다 싶습니다. 밑에서 다 하도록 하겠습니다. 그리고 우리 성경 읽기 수요일마다 하는 성경 읽기 줌 미팅 계속 하고 있고 여러분 헌금하실 때 이름 안 쓰셔도 되긴 됩니다. 근데 연말 정산할 때 저희들이 연말 정산 여러분들이 얼마 했다 이런 거를 끊어 드릴 수가 없습니다. 우리는 하나님께 드리는 헌금이지만 세상은 이것을 도네이션으로 보기 때문에 저희가 연말에 이분들이 얼마씩 했다라는 것을 재정부에서 끊어 드립니다. 근데 무명하시면 못 끊어 드립니다. 그래서 우리 재정부에서 무명하시는 분들이 최근에 좀 있어서 좀 이렇게 이름을 좀 적어 주십사 부탁을 하셨고 또 이왕 적으실 때 금액이랑 또 헌금 종류도 이렇게 적어 주시면 날짜도 적어 주시면 감사하겠습니다. 그리고 우리 오늘 3시 20분에 멘토 멘티 만남이 있겠습니다. 그래서 우리 배은유, 다연, 다솔 여기 오시고 또 멘토님으로 선정되신 분들도 여기 오시고 우리 전도사님 주관하에 만남의 시간을 가지도록 하겠습니다. 그리고 오늘 우리 한시 목자님 댁에서 초음 모임 있고 그다음에 우리 7월 폭풍기도에도 꼭 일정 체크해 주시기 바랍니다. 가정교회 싱글 연합 피크닉 여러분 이거 다는 아니더라도 참석하실 수 있는 분들은 꼭 참석하시면 좋겠다 싶습니다. 그리고 평신도 세미나 이거는 7월 말 되면 거의 없어집니다. 신청자들이 이거는 많기 때문에 여러분들 가실 마음이 있으면 속히 목자님들이나 저에게 신청을 해주시기 바랍니다. 다른 광고들은 주부를 참고해 주시기 바랍니다. 우리 다 같이 자리에서 일어나셔서 축복송하겠습니다. 가만히 바라만 보아도 너무 예뻐 웃음이 나 세상에서 가장 소중한 너의 하얀 미소 하나님께서 너무 기쁘시네 하나님께서 너무 좋으시네 나의 손을 잡고 너의 손을 잡고 함께 걷고 싶으시네 너는 꽃이야 햇살이야 그저 반짝반짝 빛나는 별이야 너는 꽃이야 햇살이야 매일매일 예쁜 너야 자유의 너는 자유
자유해 널 기대해 너무나 귀하고 너무나 사랑해 너를 축복해 늘 기도해 오늘도 내일도 사랑해. 네, 우리 앞뒤 좌우로 인사하겠습니다. 빛이 납니다. 인사하겠습니다. 빛이 납니다. 네, 빛이 납니다. 다들 거짓말인 거 알고 하는 것처럼 왜 그러십니까? 빛이 납니다, 진짜. 네, 빛이 납니다. 반짝반짝 빛나십니다. 네, 우리 함께 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님의 말씀은 여호수아 11장 1절에서 4절 말씀입니다. 시작. 하솔왕 야빈이 이 소식을 듣고 마돈왕 요박과 시므론의 왕과 악사베의 왕과 북방 산간 지방과 긴네롯 남쪽 아라바와 평지와 서쪽으로 도르의 높은 지역에 사는 왕들과 동서쪽의 가나안 사람과 아모리 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 산간 지방의 여부스 사람과 미스바 땅의 헤르몬 산 밑에 사는 히위 사람의 왕들에게 전가를 보냈다. 이 왕들이 자기들의 군대를 모두 출동시켰는데 그 군인의 수요가 마치 바닷가의 모래와 같이 많고 말과 병거도 셀 수 없이 많았다. 아멘. 제가 한번 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 주님의 말씀 앞에 저희들이 섭니다. 하나님의 말씀으로 받고 순종하게 하옵소서. 주의 성령이 우리에게 충만하여 이 말씀을 따라 살아갈 수 있는 힘을 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 제가 갑자기 여호수아 11장 말씀을 시작하는 것은 몇 년 전에 제가 아무것도 두려워하지 말라라는 주제로 여호수아 1장부터 10장까지 시리즈 설교를 했었습니다. 그래서 한참 안 하고 있다가 11장부터 다시 해야겠다는 생각이 들어서 여호수아 11장부터 말씀을 증가합니다. 참고하시면 되겠습니다. 네, 오늘은 본문 말씀으로 정체성과 습관, 정체성과 습관이라는 제목으로 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다. 아주 작은 습관의 힘의 저자 제임스 클리어는 그의 책에서 이런 이야기를 합니다. 사람이 금연을 하고 있었습니다. 두 사람이 금연을 하고 있었습니다. 그때 누군가가 그 두 사람에게 담배를 권합니다. 담배 하나 피시겠습니까? 그때 첫 번째 사람은 이렇게 말합니다. 괜찮습니다. 담배를 끊었습니다. 만약 우리가 이런 대답을 들었다면 이 사람은 정말 담배를 끊었구나, 끊을 의지가 있구나, 정말 앞으로 담배를 끊겠는걸? 이런 생각을 할 겁니다. 하지만 책의 저자는 그렇게 생각하지 않는다고 합니다. 이 대답의 의미는 여전히 이 사람은 흡연자인데 담배를 끊기 위해 애쓴다는 정도의 표현이라는 겁니다. 저자가 말하는 포인트는 이런 겁니다. 이 사람은 자신이 흡연자라는 믿음, 그 믿음을 버리지 못한 채 행동이 변화되기를 바라고 있다. 그렇게 이야기를 하는 겁니다. 두 번째 사람은 이렇게 대답을 했답니다. 괜찮습니다. 저는 담배 피지 않습니다. 저는 흡연자가 아닙니다. 여기서 책의 저자가 주장하는 것은 이겁니다. 이 사람은 정체성이 바뀐 사람입니다. 이전에는 흡연자였지만 이제는 아니라는 거죠. 더 이상 흡연자라는 그런 사실과 또는 흡연자들과 자신을 동일시하지 않는다는 것입니다. 여기서 알 수 있는 것이 무엇입니까? 삶의 변화를 이끌어내려면 나를 바라보는 믿음, 즉 나의 정체성이 바뀌어져야 된다는 겁니다. 그래서 제임스는 이렇게 이야기합니다. 사람들은 살을 빼야지라는 그 결과의 변화를 기대하면서 살을 빼기 위해서 운동을 하고 식단 조절을 한답니다. 거기까지는 한다는 거죠. 하지만 거기까지만 하다가 실패한다는 겁니다. 왜요? 정체성의 변화가 일어나지 않았기 때문입니다. 결국 나는 건강한 사람이야. 이런 정체성이 확립되지 않고는 결코 진정한 변화를 이끌어낼 수 없다는 것이 이 저자의 주장이었습니다. 그러니까 이제 변화를 위한 목표를 우리가 어떻게 세워야 되겠습니까? 내 목표는 책을 읽는 거야가 아니라 나는 독서가가 되는 게 내 목표야.
독서가가 되는 게, 내 목표는 마라톤을 하는 거야가 아니라 달리기 하는 사람이 되는 거야. 나는 달리기 하는 사람이야. 내 목표는 악기를 배우는 거야가 아니라 음악을 하는 사람이야. 나는 음악하는 사람이야. 그리고 그렇게 자신의 정체성을 정했다면 시간을 내어서 책을 읽고 악기를 연주하면서 자신이 독서가라는 증거, 자신이 음악가라는 증거를 쌓아야 한다고 저자는 설명합니다. 그러면서 이 저자가 그런 이야기를 하죠. 만약 건강한 사람이 자기 정체성이라면 그 사람은 어떻게 해야겠습니까? 그 사람은 식당에서 메뉴 고를 때 파스타나 면 종류보다는 샐러드 종류를 선택할 것입니다. 그 사람이 건강한 사람이다라는 이 정체성을 가지고 있으면 오늘 운동 많이 안 했는데, 그러면 차를 타지 않고 오늘은 걸어서 집으로 갈 겁니다. 그게 자신이 건강한 사람이라는 증거를 보여주는 것입니다 라고 이야기합니다. 따라서 저자의 주장을 정리하면 이렇습니다. 진정한 변화는 정체성의 변화입니다. 그리고 이런 정체성의 변화는 반복되는 우리의 행동, 즉 습관으로 증명됩니다. 그래서 아이덴티티라는 말은 실제하다라는 의미를 가진 라틴어 단어와 반복적으로라는 의미를 가진 단어가 합해져서 파생된 단어라는 거죠. 즉 반복된 실제라는 말이 정체성이라는 말입니다. 그렇습니다, 여러분. 우리는 우리 삶에 반복되는 행동, 즉 습관이 우리가 누구인지를 증거합니다. 그리고 우리가 누구인지에 따라서 우리의 습관이 결정되죠. 여러분은 스스로를 누구라고 생각하십니까? 여러분의 삶을 한번 보십시오. 여러분의 한번 습관을 살펴보십시오. 그 습관들은 여러분들이 누구라고 이야기하고 있습니까? 여러분은 여러분 자신이 누구인지에 대한 분명한 지식을 가지고 있는 사람들이라고 저는 믿습니다. 여러분들 누구입니까? 우리는 하나님의 아들, 딸입니다. 그러면 여러분의 삶의 습관들을 한번 보십시오. 여러분이 하나님의 아들이고 딸이라는 그런 습관들이 그 안에 여러분의 삶에 있습니까? 요즘 그 젊은이 그 래퍼들 중에 빅베이비라는 친구가 있는데, 이 친구가 교회는 다니지만 망나니처럼 살고 마약도 하고 그랬습니다. 어느 날 이 친구가 교회에서 예배를 드리면서 이런 기도를 했습니다. 하나님, 제가 망나니처럼 살고 마약도 하지만 성경을 읽어보고 싶습니다. 그런데 세상에 유혹이 너무 많아가지고 성경 읽을 시간도 없고 성경 읽고 싶은 마음도 교회 오면 있다가도 없어집니다. 당신이 만약 전지전능한 신이라면 저로 하여금 성경 읽게 해주세요. 아주 못된 기도를 드렸습니다. 그리고 그 기도를 드린 2주 후 이 친구가 마약 혐의로 구속이 돼서 감옥에 가게 됩니다. 감옥에 가니까 어떻습니까? 아무것도 없습니다. 근데 감옥 가면 성경책을 주나 봅니다. 성경책이 올려져 있더랍니다. 그래서 이 친구도 이제 성경책을 읽을 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 그래서 감옥에 있는 2년 4개월 동안 성경을 4번 읽었답니다. 이 성경을 읽으면서 이 친구가 신앙생활에 대한 분명한 이해가 생겼고, 그리고 삶의 변화가 일어났습니다. 이 친구가 출소하고 난 다음에 이런 이야기를 합니다. 저는 그동안 무늬만 그리스도인이었습니다. 무늬만 하나님의 자녀였습니다. 그냥 교회 출석하고 하나님 믿습니다, 그렇게 하면 그리스도인인 줄 알았습니다. 그런데 성경을 읽어보니까 하나님께서 하나님의 자녀가 어떻게 살아야 하는지 다 적어놨습니다. 하나님의 뜻이 그 안에 있었습니다. 생각해보니까 우리가 하나님을 믿으려면 하나님을 알아야 하고, 하나님을 알려면 성경을 봐야 하는데 어떻게 하나님을 믿는다고 하면서 성경을 보지 않을 수가 있습니까? 성경 말씀을 따라 살지 않을 수가 있습니까? 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 그러면서 이 친구가 자기의 삶에 변화된 그 아침 습관을 이야기해 주는데, 이 친구는 아침에 일어날 때 늦게 일어나도 7시에는 일어난답니다. 이렇게 래퍼들은 막 저녁까지 이렇게 술 마시고 늦게 자야 될 것 같은데, 이 친구는
아침 일찍 7시에 일어난답니다. 그런 이야기 하면서 막 자기를 대견스럽게 이야기하더라고요. 7시에 일어난답니다. 그리고 일어나자마자 커튼을 치고 하나님께 하루를 주신 그 은혜에 대해서 감사한답니다. 기도한답니다. 그리고 성경을 바로 읽는데 시편 5장, 잠언 1장을 읽는답니다. 그리고 기도 노트를 쓰고 하루를 시작하는데 그 기도 노트에는 하루를 시작하면서 또는 이 말씀을 통해서 어떤 결단을 가진 거 이런 것들을 쓰고 하루를 시작합니다. 그리고 그 전까지는 그렇게 기도 노트 쓰고 하루를 시작하기 전까지는 절대 스마트폰을 보지 않는답니다. 뭡니까? 정체성이 바뀌니까 이 친구의 아침 루틴 습관이 바뀌는 겁니다. 정체성이 바뀌니까 반복되어야 하는 행동, 즉 습관의 변화가 일어나더라는 거죠. 여러분이 예수님을 구주로 영접했다면 여러분은 하나님의 아들, 딸이죠. 그죠? 여러분들은 하나님의 아들, 딸입니다. 그렇다면 우리는 이에 대한 분명한 습관이 있어야 할 것입니다. 저는 여러분들이 그런 습관을 가지고 있는 줄 믿습니다. 뭐 교회 오는 거 이런 거는 말하지 마세요. 왜냐하면 이거는 초신자들이 하는 거예요. 목사님 저 습관 있어요. 교회 오는 거요. 이거는 뭐 교회 한 1년, 예수님 믿은 지 1년, 2년 된 이런 분들이 하는 이야기지. 여러분들이 그러고 있으면 안 되는 거예요. 그러니까 3년 이상 되신 분들은 교회 다니는 매주 오는 거 이거는 우리가 당연한 우리의 그 하나님 앞에서의 책임이다 이렇게 생각하셔야 되겠죠. 그 외에도 저는 여러분들이 하나님 앞에서 하나님의 자녀라는 그런 신분으로서의 그 습관이 있다고 믿습니다. 그러나 그 습관과 더불어 오늘 말씀을 통해서 그리스도인이 가져야 할 습관에 대해서 살펴보기를 원합니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 여러분의 정체성대로 하나님의 자녀의 습관이 여러분의 삶에 새겨지는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님의 자녀된 우리가 가져야 할 습관, 하나님의 자녀된 우리가 가져야 할 첫 번째 습관은 우리가 보고 듣는 것에 있어서 세상과 다르게 반응하는 습관이 있어야 됩니다. 우리가 보고 듣는 것에서 세상과 다르게 반응하는 습관, 그것이 우리에게 있어야 된다는 것입니다. 오늘 본문 1절에 보면 하솔이라는 지역의 왕이 야빈인데 야빈 왕이 이 소식을 듣고 그 지역 주변의 다른 민족들의 왕들에게 전가를 보냈답니다. 그러니까 이 소식이 뭡니까, 여러분? 이 소식은 여호수아와 이스라엘 백성들이 가나안의 남쪽 지역을 점령했다는 소식입니다. 다시 말씀드리면 군대 같지도 않은 그 이스라엘 군대가 가나안 남쪽의 그 강력한 연합 군대를 물리쳤다는 소식을 들었다는 겁니다. 지금 갑자기 이제 여호수아를 하니까 가나안 이야기가 나오고 어리둥절하니까 제가 한번 보충 설명을 해보겠습니다. 여러분, 지금 이스라엘 백성들은 무슨 일을 하고 있습니까? 가나안 땅을 점령하고 있습니다. 가나안 땅을 왜 점령하죠? 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신다고 약속하신 땅이기 때문입니다. 가나안은 지금의 어디입니까? 지금의 이스라엘 땅이죠. 하나님께서 이스라엘에게 왜 가나안 땅을 주십니까? 하나님의 나라를 세우기 위해서입니다. 나라를 세우려면 3가지 조건, 국민, 영토, 주권이 있어야 되지 않습니까? 그래서 그 땅으로서 가나안 땅을 이스라엘 백성들에게 하나님께서 주신 것이었습니다. 그런데 왜 하필 가나안 땅입니까? 그리고 그 땅에는 이미 사람들이 살고 있었는데 그 사람들은 어쩌라고 가나안 땅을 주신다는 겁니까? 사실 이 땅은 하나님께서 아브라함에게 약속하신 땅이었습니다. 아브라함의 후손들에게 이 땅을 주신다고 하나님께서 오래전에 약속하셨습니다. 그리고 이 땅에 하나님의 나라를 세우고 이 나라를 통해서 온 세상에 하나님을 알게 되는 참된 행복을 전파하겠노라고 아브라함과 아브라함 후손들에게 하나님이 약속을 하신 거죠. 그런데 아브라함의 후손들이 나라를 이룰 정도로 많은 사람이 생기려면 어떻게 됩니까? 이제 막 아브라함 혼자밖에 없는데 아브라함의 후손들이 한 민족이 되려면 시간이 많이 필요하지 않겠습니까? 그래서 이렇게 시간이 많이 흘렀고 그 사이에 가나안 땅에 많은 민족들이 들어와서 살고 있었던 것입니다. 그러면 이제 우리가 이렇게 생각할 수 있죠. 사랑의 하나님께서 그러면 지금 가나안에 살고 있는 사람들과 그 이스라엘 사람들이 같이 살게 하면 되지 왜 그들을 굳이 쫓아내시고, 심지어 지금 이 여호수아 읽어보시면 그
사는 사람들 다 죽여버립니다. 전멸 전쟁을 하십니다. 잔인한 하나님 아닙니까? 왜 그렇게 하시는 겁니까? 우리가 하나님을 보면, 구약의 하나님을 보면 너무 잔인해 이렇게 생각하는데 그렇지 않습니다. 구약의 하나님은 잔인한 하나님이고 신약의 하나님은 사랑의 하나님이다 이렇게 오해하시는 분이 있는데 그렇지 않습니다. 구약의 하나님과 신약의 하나님은 같은 하나님이고 우리 하나님은 사랑과 정의의 하나님이십니다. 그런데 하나님께서 왜 가나안에 살고 있는 사람들을 다 죽이려고 하십니까? 여러분 생각해 보십시오. 하나님이 잔인한 하나님도 아닌데 왜 가나안에 살고 있는 사람들을 다 죽여버리는 그런 전쟁을 하십니까? 왜죠? 그것은 죄에 대한 하나님의 심판이기 때문입니다. 하나님께서는 죄를 심판하십니다. 하나님께서는 죄로 물든 세상을 심판하셔야만 합니다. 하나님을 경외하지도 않고 불의하고 부패하고 음란하고 가난하고 약한 자들을 돌보지 않는 이 세상을 하나님께서는 심판하셔야 합니다. 하나님이 정의로운 하나님 아닙니까? 그럼 죄에 대해서 가만히 내버려 두면 안 되죠. 죄를 지었는데 없는 걸로 치자. 그렇게 하면 안 되죠. 그래서 이 세상과 이 세상 사람들은 마땅히 지옥불에 던져져야 되는 겁니다. 이 세상은 모두 다 지옥불에 던져져야 되는 것이 하나님의 정의입니다. 그런데 사랑의 하나님께서 진짜 볼품없는 그 사람들, 그 이집트 땅에서 노예 생활하고 있는 그 이스라엘 사람들, 그 사람들을 택하신 겁니다. 그리고 그들을 구원하시고 하나님의 국민이라는 신분 주시고 하나님 나라의 국민이라는 신분 주시고 그들을 통해서 하나님께서 온 우주의 참된 주인이심을 나타내려고 했던 거죠. 그리고 하나님을 몰랐던 이 세상 사람들은 이스라엘 백성들을 통해서 하나님이 온 땅의 주인이심을 알게 되고 또 하나님을 진정으로 예배하게 되고 하나님을 진정으로 찾는 믿음의 백성이 되는 것이 이제 하나님께서 그려놓은 큰 그림이셨습니다. 그 과정 속에서 하나님께서 계속해서 보여주는 것이 뭡니까? 이렇게 하나님의 구원을 보여주려면 여러분 뭐가 나타나야 됩니까? 구원이 있으면 심판도 있어야 되죠. 구원이 있는 이 현장들 속에서 계속적으로 하나님의 심판이 보여야 되는 겁니다. 여러분 왜 우리에게 기쁨이 있습니까? 고난이 있기 때문이죠. 고난이 있어야 기쁨이 있는 겁니다. 하나님이 계속 이 구원을 보여주시면서 심판이 있다는 것을 보여주시는 거죠. 이 세상이 얼마나 추악하고 더러운가, 왜 이 세상이 심판받을 수밖에 없는가, 대표적으로 이 가나안 땅에 살고 있는 이 민족들을 통해서 보여주는 겁니다. 이들이 왜 전멸당할 수밖에 없는가. 레위기 18장 24절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 위에서 말한 것 가운데 어느 하나라도 저지르면 스스로를 더럽히는 일이니 그런 일이 없도록 하여라. 내가 너희 앞에서 쫓아낼 민족들이 바로 그런 짓들을 하다가 스스로 자신을 더럽혔다. 레위기 18장 말씀은 심각한 성적인 죄에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 사람들에게 그런 성적인 죄를 짓지 말라는 겁니다. 그런 죄들은 전부 다 가나안 족속들이 이미 짓고 있는 죄들이고 그 자체가 너희를 더럽히는 것이니 짓지 말라는 겁니다. 이미 가나안 땅에 살고 있는 사람들이 얼마나 성적으로 타락했는지를 보여주는 말씀이죠. 신명기 12장 31절 말씀입니다. 시작. 당신들은 주 당신들의 하나님을 이방 민족들이 그들의 신들을 섬기는 방식으로 섬겨서는 안 됩니다. 주님께서는 그들이 신들을 섬길 때에 사용하는 모든 의식을 싫어하시고 역겨워하십니다. 그들은 자기들의 아들이나 딸마저도 불에 살라 신에게 바칩니다. 무슨 말입니까? 가나안 사람들은 자기 신을 섬긴다고 하면서 어떻게까지 합니까? 그 섬기는 예식이 뭡니까? 자신들의 자식들을 불살라 바치는 겁니다. 자기 자녀들을 어떻게 불살라 바칠 수가 있습니까? 근데 그렇게 한다는 겁니다. 아무렇지도 않게 한다는 겁니다. 여러분 생각해 보십시오. 자기 자식을 그렇게 신에게 바친다고 하면서 불태워 죽이는 그런 사람들이 다른 사람들의 생명을 소중하게 생각하겠습니까? 가나안 족속들이 그랬다는 겁니다.
신명기 9장 4절 말씀입니다. 시작. 당신들이 마음이 착하고 바르기 때문에 당신들이 들어가서 그들의 땅을 차지하도록 하신 것이 아니라 여기에 있는 이 민족들이 악하기 때문에 주 당신들의 하나님이 그들을 당신들 앞에서 이렇게 하여 주님께서는 당신들의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 그 말씀을 이루신 것입니다. 무슨 말씀이죠? 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 살게 된 것은 그들이 괜찮기 때문이 아닙니다. 그들이 좀 더 가나안 사람들보다 나은 사람이기 때문이 아니라는 거죠. 오히려 가나안 민족들의 그 악함이 너무 커서 그들이 심판을 받고 있다는 말씀인 것입니다. 그래서 하나님께서는 가나안 사람들을 전멸시키는 전쟁을 치르십니다. 그러면서 이스라엘 백성들은 그럼 어떤 교훈을 받겠습니까? 이스라엘 백성들은 그 전멸 전쟁에 앞장서서 하는 사람들 아닙니까? 하나님이 물론 전쟁을 하시지만 이들이 앞장서지 않습니까? 그러면 그들이 그 가나안 민족들을 전멸시키면서 무슨 생각을 해야겠습니까? 하나님께서 죄를 이렇게 싫어하시는구나. 하나님께서 죄를 이렇게 미워하시는구나. 우리가 가나안 사람들의 문화와 죄를 배우면 우리도 저렇게 죽겠구나. 어찌 보면 가나안 사람들이나 우리들이나 별 다를 바가 없는데 하나님은 우리를 하나님 자녀 삼으시고 이 가나안 땅에 넣어주시고 이 전쟁할 때마다 이기게 하시고 그리고 이 땅을 주시고 이게 웬 은혜지? 이 웬 복이지? 이 웬 행복이지? 평생 하나님한테 감사하며 살아야겠구나. 여러분, 이스라엘 백성들은 이 가나안 전쟁을 통해서 계속해서 이런 교훈을 얻었던 것입니다. 여러분, 우리도 마찬가지입니다. 하나님께서 가나안 사람들을 아끼지 않으시고 쓸어버리셨다는 이 말씀을 보면서 여러분, 우리가 받아야 할 교훈은 무엇입니까? 하나님의 심판에 대한 두려움과 하나님의 은혜에 대한 감사가 되는 것입니다. 가만히 내버려 두면 정말 하나님 없이 평생 우리 마음대로 살다가 지옥의 형벌을 받았을 내가 하나님께서 택해 주시고 하나님께서 은혜 주셔서 내가 예수 그리스도를 영접하고 최후의 심판을 피했다니, 내가 피했다니, 내가 그 마지막에 있을 저 가나안 족속들이 받는 그 최후의 심판을 내가 피했다니, 이 무슨 은혜지? 이 웬 행복이지? 다른 사람들과 다를 바 없이 나 또한 죄를 좋아하고 죄에 뒹굴면서 살아가는데 하나님이 나를 특별히 사랑해 주시고 특별히 기다려 주시고 특별히 나를 참아 주신 이 은혜, 나 평생 감사하며 살아야겠다. 평생 하나님께 감사하며 살아야겠다. 여러분, 이 마음이 당연히 우리가 가져야 할 마음 아니겠습니까? 여러분, 이 마음이 우리가 있어야 되는 거예요. 이 전쟁, 이 전멸 전쟁은 단지 그들은 지옥이고 너는 천국이야, 너는 지옥이고 난 천국이야, 이 이야기를 하는 게 아닙니다. 하나님의 심판에 대한 그 심각성, 그리고 우리가 받은 은혜에 대한 그 놀라움을 보여주고 있는 것입니다. 그런데 우리 중에도 이렇게 이야기하는 분들 있죠. 성경 보면서 사랑의 하나님이 어쩌면 이럴 수가 있어. 아니, 하나님이 어떻게 전멸 전쟁을 할 수가 있어? 기회를 좀 더 주면 안 돼? 기회를 더 줄 수 있잖아 하면서 이제 여러분들 성경 보면서 너무 잘못된 생각으로 자기 머리로 보시는 분들은 좀 조심하셔야 됩니다. 그러니까 자기 생각으로 성경을 보는 거예요. 그런 분들은 성경을 좀 큰 그림으로 보는 좀 교육을, 좀 훈련을 또는 배움을 받으셔야 됩니다. 그러니까 따라서 하솔 왕 야빈도 마찬가지인 거죠. 이 소식을 들었습니다. 이 소식이 뭐라고요? 남쪽 지역이 이스라엘에 의해서 점령당했다는 겁니다. 그럼 여러분 어떻게 반응해야 됩니까? 그렇구나. 하나님께서 진짜 살아계시구나. 이스라엘의 하나님이 참 하나님이시구나. 내가 그냥 하나님 앞에 항복하자, 하나님 섬기자, 그러면서 하나님 앞에 굴복하고 하나님을 섬기기로 결단해야 되는데 어떻게 합니까? 가나안의 남쪽 연합군들이 패배했어? 그럼 우리는 더 많은, 북쪽에 더 많은 민족들, 더 많은 군대들 모아서 이스라엘이랑 전쟁할래. 야빈 왕이 가나안 북쪽의 거의 모든 민족과 거의 모든 군대를 끌어모읍니다. 이게 뭐죠? 하나님을 향하여서 계속해서 반항하는 겁니다. 이스라엘과 싸운다는 것은 결국 하나님과 싸운다는 것인데, 하솔 왕은 하나님께서
전쟁에서 어떻게 승리하셨는지를 들었음에도 불구하고 그는 최후의 발악을 하고 있는 거죠. 그래서 그들은 결국 어떻게 됩니까? 그들은 결국 그러다가 전멸당하게 되는 겁니다. 하지만 여러분, 가나안 땅에는 이렇게 이스라엘 백성들에 대한 소식을 듣고 다 하솔 왕 야빈처럼 그렇게 반응하지 않았습니다. 다르게 반응한 사람들도 있습니다. 대표적으로 누가 있습니까? 라합이죠. 여리고 성에 살았던 라합입니다. 여리고 성은 이스라엘이 가나안 지역을 차지하기 위해서 싸웠던 첫 번째 성이었습니다. 여기에 여호수아가 정탐꾼을 보내죠. 그리고 여리고 성을 정탐하게 합니다. 그때 이 정탐꾼들이 이 라합을 만나죠. 라합이 정탐꾼을 숨겨주면서 이런 이야기를 합니다. 우리는 그 말을 듣고 간담이 선을 했고 당신들 때문에 정신을 잃고 말았습니다. 여러분, 우리가 누굽니까? 라합과 여리고 성 사람들 전부 다입니다. 다 그 말을 들었습니다. 그 말이 뭡니까? 성경 문맥을 보면 이스라엘의 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트 노예에서 구원해 주시고 홍해를 마른 땅처럼 건너게 하시고 여리고성 그 앞에 있는 정말 강하고 큰 몸을 가진 그 아모리 사람들을 전멸시킨 그 소식을 라합과 여리고성 사람들 다 들었습니다. 그 듣고 이 사람들이 전부 다 멘탈이 나가버렸습니다. 정신을 잃을 정도였다고 합니다. 그러니까 이제 라합이 뭐라고 이야기합니까? 과연 주 당신들의 하나님만이 참 하나님이십니다. 내가 당신들에게 이렇게 은혜를 베푸니까 이제 당신들도 내 아버지의 집안의 은혜를 베풀어 주십시오. 이 여리고성 점령하더라도 나는 살려주십시오. 그 증거를 주십시오. 이야기하는 거죠. 여러분, 라합은 여리고성의 배반자입니까? 아닙니다. 라합은 겸손한 사람입니다. 이미 전쟁은 끝났습니다. 전쟁은 이미 이스라엘의 승리입니다. 이스라엘의 하나님이 이미 이 땅을 내 거다 하셨습니다. 그러면 하나님이 마음 잡수셨으면 그렇게 되는구나 하고 라합처럼 살려달라고 하는 것이 옳은 반응입니다. 살려달라는 라합 어떻게 됩니까? 하나님께서 살려주십니다. 살려달라는 사람에게 하나님이 너 꺼져 이렇게 안 하신다고요. 근데 똑같은 소리를 듣고 살려달라고 하지 않은 여리고성 사람들은 어떻게 됩니까? 끝까지 하나님과 싸웠던 그 사람들은 심판받아서 전멸당하게 됩니다. 구원받은 사람은 라합뿐만이 아닙니다. 여호수아 9장 1절에서 3절을 보면 이스라엘이 이제 남쪽 지역을 이제 점령하려고 할 때 이제 그 남쪽 지역의 사람들이 이스라엘 백성들이 여리고성과 아이성을 점령했다는 소식을 듣습니다. 그러니까 이 남쪽에 살고 있는 왕들이 우리 연합군을 형성해서 저들과 맞서 싸우자라고 합니다. 근데 그 남쪽 지역의 기브온이라는 사람들은 똑같은 그 이스라엘 사람들의 소식을 들었음에도 불구하고 그리고 이 기브온 사람들도 상당히 그때 싸움을 잘하는 사람들이었습니다. 강한 민족이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 여호수아를 속이기로 작정합니다. 여러분, 왜 속일까요? 왜 여호수아를 속일까요? 살아남기 위해서. 가나안에 살고 있는 사람들은 다 죽으니까 살아남기 위해서 가나안 사람이 아닌 것처럼 여호수아를 속이고 여호수아와 평화의 협정을 맺습니다. 그러므로 인해서 이 기브온 사람들은 이스라엘의 보호를 받게 되고 나중에는 당당하게 그 이스라엘의 공동체 안에 들어가고 하나님의 자녀로 우뚝 서게 됩니다. 뭡니까? 무엇을 하든 다르게 반응해야 된다는 겁니다. 좀 더 분명하게 말씀드리면 무엇을 듣든 하나님을 믿는 믿음으로 반응하는 아이덴티티를 가져야 된다는 것입니다. 여러분, 우리는 하루에도 수많은 사건과 사고 소식을 듣습니다. 여러분은 그 속에서 어떻게 반응하고 있습니까? 하나님을 믿는 믿음으로 반응하고 있습니까? 여러분의 반응이 여러분이 위대한 하나님의 자녀라는 것을 보여주고 있습니까? 여러분들은 세상의 소식 또 하나님의 말씀에 대한 소식을 들을 때 어떻게 반응하는 습관을 가지고 계십니까? 여러분, 다윗이라는 인물을 잘 아실 겁니다. 다윗이 골리앗을 물리치고 이스라엘의 영웅이 됩니다. 사람들이 춤을 추고 꽹과리를 치고 환호성을 지르면서
노래를 부르죠. 사울 왕이 죽인 사람은 수천 명인데 다윗이 죽인 사람은 수만 명이다. 무슨 말입니까? 다윗이 사울보다 더 큰 용사라는 말입니다. 우리의 영웅은 다윗이라는 말입니다. 사울이 다윗이 수만이라는 말을 들었을 때 어떻게 합니까? 분노합니다. 화가 치밀어 올랐다, 막 이렇게 성경은 표현하고 있습니다. 아니 내가 왕인데 그러면 저놈의 자식이 더 이상 가질 것은 네 왕자리밖에 없구나. 그 마음이 들어오니까 사울은 이제 그 이후로 다윗 하나 죽이는 인생을 살아갑니다. 너무 안타깝지 않습니까? 이 인생이 누구 한 사람 죽이려고 살아간답니다. 너무 안타깝죠. 사울이 다윗은 수만이라는 그 말을 들었을 때 다르게 반응할 수는 없었습니까? 오히려 다윗을 축하해주고 다윗이 나의 신하가 된 것을 하나님께 감사할 수는 없었습니까? 아니면 오히려 다윗이 정말 용맹스럽고 왕의 자질이 가지고 있으니까 내가 왕의 자리를 내려놓고 그를 왕의 자리에 앉혀주면 그 안 되는 거였습니까? 여러분이 사울 왕이었다면, 그리고 그런 소리를 들었다면 어떻게 반응하시겠습니까? 우리는 이렇게 수많은 소리를 듣고 살아가고 있습니다. 친구들의 말, 내 안에서 일어나는 말, 또는 악마의 속삭임일 수도 있고 그것이 하나님의 말씀일 수도 있습니다. 성경을 읽으면서도 우리가 하나님의 말씀을 듣죠. 직장에서도 동료들의 말을 듣습니다. 내가 믿을 수 있는 많은 말을 듣고 또 뉴스를 통해서 수많은 사건 사고들을 보고 있습니다. 거기에 대한 여러분들의 반응은 무엇입니까? 야, 취업 안 된대. 경쟁률 100대 1이래. 야, 원서 뭐하러 넣어? 이거 어차피 안 될 건데 뭐하러 넣어? 아예 낳으면 안 된대. 아예 낳으면 안 된대. 이혼할 때 불편하대. 둘이 사는 것도 힘든데 뭐 아이까지 낳아가지고 이제 결혼할 나이 지났대. 남자들은 예쁜 여자만 좋아한대. 자매들은 집 있는 사람만 찾는데. 너 암 말기래. 너 이제 인생 끝났어. 너 이제 암 말기래. 그렇게 공부 안 하면 너 안 돼. 너 직장이고 뭐고 너 지금 이렇게 해가지고는 안 돼. 너 지금 예배고 뭐고 너 지금 공부해야 돼. 너 지금. 가난한 사람이 성공하는 시대는 끝났다. 인맥 없이 밴쿠버에서 잘 살려고 하지 마라. 인맥 없이 밴쿠버에서 좋은 직장 가지려고 하지 마라. 우리 교회 목자가 없단다. 섬기는 사람들이 없단다. 수많은 소식들이 우리의 귀에 들려옵니다. 여러분의 반응은 무엇입니까? 거기에 예수님이 있습니까? 거기에 하나님을 믿는 믿음이 있습니까? 거기에 여러분의 굴복이 있고 하나님의 영광이 있습니까? 마음치료사로 알려진 박상미 교수라는 분이 있는데 이분이 소년원에 가서 1시간 강의를 하게 되었습니다. 소년원이 어떤 곳입니까? 학생들인데 큰 죄를 지어서 이제 감옥에 들어오는 거죠. 그래서 17살 된 그 여자아이들 앞에서 이제 강의를 하는데 여자아이들이 이분에게 막 욕을 하고 막 조롱을 하더랍니다. 그러니까 이분이 너무 처음 겪는 일이어서 막 답답하고 호흡 곤란이 오는 그런 증상까지 있었답니다. 그래서 이분이 그때 하나님을 찾았습니다. 기도했습니다. 하나님, 저 1시간 강의해야 합니다. 근데 얘들 때문에 아무 생각이 안 나고 어떻게 해야 될지를 모르겠습니다. 하나님, 제 입을 하나님께 맡겨드리겠습니다. 하나님, 무슨 말씀이라도 좀 하세요. 제가 빨리 좀 도와주세요. 이렇게 기도하고 있을 때 이분 마음에 자신이 17살 때의 그 자신을 생각나게 하셨습니다. 자기가 17살 때 뭐 했냐면 재수를 했답니다. 중학교에서 고등학교 올라갈 때 재수를 했다고 합니다. 그래서 이제 그때가 기억이 나서 이제 이 아이들에게 물어봅니다. 여러분들 몇 살이세요? 이랬더니 17살 이렇게 이야기를 하더라고요. 그러니까 그러면 여러분들 여기 들어오시기 전에 학교를 다니셨겠네요. 그럼 학교 다니지 그럼. 고1. 저는 여러분이 너무 부러워요. 저는 고등학교를 떨어져서 학교도 그때 못 다니고 여러분들처럼 교복도 못 입었었어요. 그러니까 강사님 졸라 불쌍하네. 고등학교를 어떻게 떨어져요? 근데 참 잘 컸다. 어떻게 교수가 됐어요? 노하우 좀 말해봐요.
그러면서 이제 아이들하고 대화하면서 강의를 하게 됐다고 합니다. 그렇게 아이들하고 처음부터 그렇게 강의를 잘한 사람은 이 사람이 처음이었다고 합니다. 여러분, 이분이 비난과 조롱 속에서도 기도라는 그 반응으로 그 어려움들을 극복하고 하나님의 은혜를 입었습니다. 여러분도 사람들의 비난과 조롱 속에서 흔들리지 말고 믿음의 반응을 할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분도 이 세상의 멸망과 또 실패의 소리에서 흔들리지 마시고 정말 기도의 반응을 하실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런 여러분의 그 믿음의 반응들, 그 은혜의 반응들이 여러분의 습관이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런 습관들이 모여서 여러분들이 하나님의 자녀됨의 그 정체성대로 하루하루 살아가실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 우리 한번 찬양하겠습니다. 여러분, 이 찬양에서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지들을 한번 들어보시기를 바랍니다. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 내 맘이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 여러분, 하나님께서 우리에게 들려주시는 소식은 내가 너희들의 힘이다. 내가 너희들의 왕이다. 너희들은 내가 너희들의 산성인 줄 알아야 한다. 너희들이 피할 요새는 나다 라고 말씀하십니다. 우리에게 그렇게 살면 안 되고 너희들의 왕권을 나에게 가져오너라 라고 말씀하시고, 내가 너희들을 구원한 구원자다, 내가 너희를 책임진다 라고 주님께서 말씀하십니다. 여러분, 이 말씀에 어떻게 반응하시겠습니까? 나아가서 여러분들이 삶 속에서 보고 듣는 수많은 소식들이 있을 것입니다. 그 속에서 이미 마음이 무너졌습니까? 이미 절망하셨습니까? 이미 포기하셨습니까? 그것이 정말 맞는 반응이었습니까?
우리의 삶에 회복되어야 할 습관은 하나님을 믿는 믿음으로 선택하는, 하나님을 신뢰함으로 반응하는 습관입니다. 하나님, 저에게 이 습관을 회복시켜 주시고 주님 주신 그 아이덴티티로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 들은 말씀 기억하며 회개하고 은혜를 구하는 기도를 드리며 나아가겠습니다. 아버지 하나님, 정말 주님께서 이 시간 우리에게 은혜를 주시고 말씀을 주셔서 하나님 정말 주님 앞에 나아갑니다. 주님께서 우리 각자의 마음 가운데, 각자의 삶 가운데 정말 어떠한 말씀과 어떠한 도전을 주셨는지, 어떠한 마음을 주셨는지 알 수 없으나 하나님, 우리가 미래에 대한 두려움과 우리에게 염려와 걱정이 있고 그 속에서 정말 주님을 대한 절대 신뢰와 절대 하나님 믿음을 가지고 나아가야 되는데, 아버지 하나님, 우리에게 주신 그 도전의 말씀들을 놓치지 않도록 도와주시옵소서. 먼저는 하나님께서 우리의 주님이십니다. 하나님께서 나의 왕이십니다. 하나님, 저에게는 소망이 없습니다. 하나님, 정말 주님만을 붙잡기 원하며 정말 매일의 삶 가운데 주님을 신뢰합니다. 정말 주님, 우리의 삶의 습관이, 정말 나의 패턴이 그래서 너무 나 같은 것이 정말 하나님의 말씀 앞에 굴복되어지는 것이고, 모습이 정말 매일매일 기도로 살아가는 것입니다. 정말 주님, 어쩌다 한번 주님을 찾는 것입니다. 어쩌다 한번 것이 아니라 정말 주님, 나의 습관이, 내 아이덴티티가 정말 주님을 선택하는 것입니다. 주님, 나의 왕이심을 고백하게 해주시옵소서. 나의 주인이심을 고백하게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리에게 정말 들려오는 타인과 다르게 반응할 수 있도록 도와주시고, 그로 말미암아 주님 앞에서 정하고 살아는 주님의 백성이 되게 도와주시옵소서. 주님, 주님께 영광을 드리며 우리 이어서 기도할 때 우리 세상을 위해서 한번 기도했으면 좋겠습니다. 정말 세상에 많은 소리들이 들려오는데 하나님께서 우리에게 말씀하신 것은 이 세상과 또 지도자들을 위해서 기도하라는 것이었습니다. 하나님께서 그들이 세워지는 것을 인정했고 하나님께서 그들을 통하여 일하고 계신다고 말씀하셨기에 우리가 그 말씀에 순종하여서 기도합니다. 하나님, 이란과 미국의 갈등이 해결되게 하시고 우크라이나와 러시아의 전쟁이 종식되게 하셔서 하나님, 무고한 인생이 하나님 피해를 보지 않도록, 하나님 상처를 입지 않도록 하나님께서 은총을 베풀어 주시옵소서. 베네수엘라의 정말 지진으로 인해서 한 시가 무너져 내릴 정도로 수많은 사람들이 정말 이유를 알 수 없는 재난에 눈물을 흘리고 있습니다. 하나님께서 그들의 눈물을 닦아 주시옵소서. 유럽과 이 세계가 여름으로 인해서 산불과 무더위 속에서 고통스러워하고 있습니다. 주님 살펴주시고, 북한 지하에 있는 우리 그리스도인들, 공산국가와 이슬람 안에서 하나님을 믿기 위해서 핍박받고 있는 주님의 사람들, 하나님 그들에게 은총을 베풀어 주시옵소서. 우리 이 세상에서 들려오는 소식에 대해서 믿음으로 기도하며 나가기 원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 우리에게 주신 하나님의 말씀을 따라 또 하나님의 명령을 따라 기도하며 나아갑니다. 오 주님, 우리 마음 가운데 하나님의 마음을 주셔서 정말 주님 이 세상을 끌고 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 이 땅의 좋은 영혼들을 끌고 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 안에 있는 피의 피와 또 우리 안에 있는 사람들과 또 하나님 영혼들과 하나님을 알지 못하는 사람들, 그리고 하나님을 만났음에도 불구하고 하나님 없이 살아가는, 또 하나님 그것을 위해서 고난과 비명 속에 살아가는 우리의 능력자들을 위해서 기도합니다. 하나님, 그 땅에서 지금도 그들에게 하나님의 자비와 하나님의 긍휼을 베풀어 주시고 그에서 정말 주님 그들이 설 수 있도록 하나님, 우리가 도움의 손길과 지원의 손길들을 맞이하지 않을 수 있도록, 아끼지 않을 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 하나님, 베네수엘라의 하나님 정말 무고한 인생들을 죽으면서 정말 주님 주민들이 너무나 고통스러워하고 너무나 큰 상처 속에 있습니다. 주님께서 그들을 만져주시고 만나주시기를 도와오니 하나님 치유하여 주시옵소서. 주님, 우리를 통하여 그들을 고쳐주시옵소서. 회복시켜 주시옵소서. 아버지, 아픈 친구를 불쌍히 여겨주시고 하나님의 긍휼과 자비가 이 땅에 흘러넘칠 수 있도록 주님의 공의와 주님의 정의가 이 땅에 설 수 있도록 도와주시옵소서. 다른 모세들이 가지 않게 하시고 아버지 하나님, 무고한 인생들이 당하지 아니하도록 하나님의 은혜가 정말 주님 유성자들을 통하여 이 땅에 연약하고 가난하고 부비반 자들에게 흘러갈 수 있도록 주님 은총을 베풀어 주시옵소서. 하나님의 긍휼을 허락하여 주시옵소서. 하나님의 자비를 부어 주시옵소서.
마지막으로 기도할 때 우리 성령 하나님의 인도하심을 따라 기도하겠습니다. 여러분들이 마음에 품은 영혼들이 있다면 그 영혼들을 위해서 함께 기도해 주시고, 또 계속적으로 하나님께서 주신 마음들이 있다면 그 마음으로 하나님 앞에 기도하며 나가겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 정말 주님, 우리가 하나님 앞에서 나갑니다. 하나님의 긍휼과 사랑과 성령께서 인도하시고 하나님께서 자녀를 베풀어 주시고 하나님께서 영자의 마음에 주신 그 도전으로 나아갈 수 있도록 도와주시며 하나님께서 긍휼과 사랑을 베풀어 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님의 위하심이, 하나님의 그 정능하심이, 하나님의 그 함께하심이, 하나님 영자의 마신 영 가운데 지게 하시고 우리가 무엇보다 오늘 찬양과 말씀과 기도의 수처럼 우리가 하나님의 자녀에게 그 영광과 를 하나님께 알려 주시옵소서. 세상의 어떤 것에 너무나 마음을 빼앗기지 않게 하시고 하나님 우리가 도태되어 주고 망할 것 같은 이런 마음들에서 하나님과 벗어나 정말 하나님의 마음을 가지고 하나님의 뜻을 나갈 수 있도록 도와주시고 하나님이 계신 그곳에서 하나님의 종으로서 하나님의 일들을 감당하며 하나님의 일하심을 바라볼 수 있도록 하나님께서 역사해 주시옵소서. 아버지 하나님께서 우리 가운데 가신 것을 믿습니다. 우리 마음 우리 몸과 우리 자녀와 하나님 우리 아버님과 우리 같이 살고 있는 형제와 여러 많은 사람들이 주님 앞에 나와 주님을 찾고 주님을 공로를 놀라운 그 역사를 나타나게 하여 주시옵소서. 하나님 그 일들을 수고하게 하시고 우리를 도와주시옵소서. 영광 받으시기에 합당하신 하나님, 우리를 통하여 영광 받아 주시옵소서. 우리를 사용하여 주시옵소서. 우리를 깨우쳐 주시옵소서. 우리가 주님의 자녀로 우뚝 서게 하여 주시옵소서. 우리가 주님의 귀한 용사임을 곧 기억하게 하여 주시옵소서. 우리 안에 예수 그리스도의 그 풍요로움과 존귀함이 넘치게 하여 주시옵소서. 우리가 이 땅에 나아갈 때 주님의 권세로 나아가게 하여 주시옵소서. 우리 안에 품은 영혼들을 위해서 정말 기도하고 사랑하게 하여 주시옵소서. 주님, 우리 안에 주의 성령으로 충만케 하사 주님의 나라와 영광을 위해 나아갈 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 믿으며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 예배 자리에 나온 사랑하는 주의 백성들 위해 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.